خوب چند نے منع کر دیا تھا، پھر بھی لاچی کی تصویر کی بات آہستہ آہستہ ساری جیل میں پھیلتی گئی۔ عورتوں کی جیل میں جب اس بات کا پتہ چلا تو بہت ساری عورتیں جینا بائی کے توسط سے لاچی کو دیکھنے کے لیے آنے لگیں اور اسے دوستی کی خواہش ظاہر کرنے لگیں۔ ان میں مشہور فلم اسٹار دلارا بھی تھی، جسے دھوکہ دینے کے جرم میں 3.5 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ دلارا کا قد لاچی کے قد سے بھی لمبا تھا، جلد آئینے کی طرح شفاف تھی، رخساروں پر گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کنول کی سی پاکیزگی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عورت کسی طرح کا دھوکہ کر سکتی ہے۔ اس لیے جب وہ پہلی بار لاچی سے ملی تو لاچی کو اس کے جرم کی تفصیل سن کر بڑا اچنبھا ہوا۔ وہ اس وقت سرکل کے میدان میں جامن کے پیڑ کے نیچے گھاس چھیل رہی تھی۔ جب جینا دلارا کو اس کے پاس چھوڑ گئی تو دونوں عورتیں کھرپی لے کر گھاس چھیلتے چھیلتے باتیں کرنے لگیں۔ لاچی نے مسکرا کر کہا، تم تو ایسی لگتی ہو کہ تم سے دھوکہ کیا جا سکتا ہے، تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دلارا ہنس کر بولی، نہیں، میں نے تو واقعی دھوکہ دیا تھا۔ وہ سندھی سیٹ بڑا چالاک بنتا تھا، میں نے اس سے 30,000 روپے اینٹھ لیے۔ کاہے کے لیے؟ مجھے روپوں کی ضرورت تھی۔ لاچی کو اپنی بات یاد آئی۔ درست ہے، روپوں کی ضرورت یوں تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی بڑی رقم کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ ایک معمولی سی رقم کے لیے اس نے خون کر دیا تھا۔ اس 30,000 کے دھوکے میں کوئی تعجب کی بات نہ تھی، ضرور کوئی اہم معاملہ ہوگا، جبھی تو اس عورت نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ لاچی کو کرید لگی۔ اس نے پوچھا، تم فلم میں کام کر کے کتنا کما لیتی ہو؟ میں 15-20 ہزار روپے مہینہ کما لیتی ہوں۔ پھر تم نے 30,000 روپے کے لیے دھوکہ کیوں دیا؟ میں ایک گاڑی خریدنا چاہتی تھی، ایک مہاراجہ اسے 60,000 روپے میں دے رہا تھا اور وہ ایسی پیاری گاڑی تھی کہ 60,000 روپے میں بھی سستی تھی، لیکن اتنی رقم میرے پاس نہ تھی اور یہ سندھی سیٹھ ایک عرصے سے میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے اسے بیوقوف بنایا۔ ایک گاڑی کے لیے؟ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کوئی گاڑی نہ تھی؟ 2 تھیں، مگر میں تو یہ نئی والی گاڑی لینا چاہتی تھی، اور تم دیکھو گی اسے تو جان نکل جائے گی، کیسی پیاری سویٹ گاڑی ہے، سلور گرے۔ دلارا نے کھرپی چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ فرط مسرت سے اپنے سینے پر رکھ لیے۔ اس کی ہتھیلیوں میں سلور گرے گاڑی چمک رہی تھی۔ لاچی بہت دیر تک کچھ نہ بولی، وہ سر جھکائے کھرپی سے گھاس کھودتی رہی۔ اس کی کچھ بہنیں تھیں، پرانے رسم و رواج میں جکڑی ہوئی، غربت اور بھوک اور جہالت کا شکار۔ اگر وہ عورتیں چوری کرتی تھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی۔ یہ ایک نئی گاڑی کے لیے دھوکہ دینے کی بات لاچی کی سمجھ میں نہ آئی، اور پھر جب کسی کے پاس 2 گاڑیاں پہلے سے موجود ہوں۔ لاچی نے نگاہ اٹھائی، دلارا کو دیکھا، کتنی پیاری خوبصورت سی لڑکی تھی۔ یقیناً کوئی موٹر اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ انسان ایک بڑھیا خوبصورتی کو بیچ کر ایک گھٹیا خوبصورتی کیوں مول لیتا ہے؟ یہ کیسا سودا ہے؟ یکایک لاچی نے غصے سے کہا، تمہیں ایک ذلیل لوہے کی گاڑی کے لیے دھوکہ دیتے شرم نہیں آئی؟ دلارا نے لاچی کی طرف بڑے اطمینان سے دیکھا، اسے ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ پھر وہ ذرا مسکرائی، مگر جب اس نے لاچی کی آنکھوں سے ایمان اور صداقت کے شعلے نکلتے دیکھے تو وہ ان کی چمک کی تاب نہ لا سکی۔ اس کی آنکھیں نیچے جھک گئیں۔ وہ گھاس کی جڑ سے بھوری مٹی جھاڑتے ہوئے بولی، میں جب 7 سال کی تھی تو پہلی بار بیچی گئی تھی، خود میرے ماں باپ نے مجھے 800 روپوں میں بیچ دیا تھا۔ تم یقین نہیں کرو گی۔ کر سکتی ہوں، لاچی بولی، ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، خود مجھ سے ہو چکا ہے۔ 7 سال سے 17 سال تک میں 10 بار بیچی گئی ہوں۔ ہر سال میرا باپ بدل جاتا تھا، ہر سال میرا ایک نیا خریدار مجھے خریدا کرتا تھا، ہر سال میری قیمت بڑھ جاتی تھی، کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں نا۔ ہاں تم بہت خوبصورت ہو، لاچی نے کہا، بالکل گڑیا معلوم ہوتی ہو۔ دلارا بولی، جب میں چھوٹی تھی تو میرے خریدار میرے ماں باپ بن جاتے تھے، جب میں بڑی ہوئی تو وہی میرے شوہر ہونے لگے، جب میں فلم میں آئی تو کوئی ماں نہ رہی، کوئی باپ نہ رہا، کوئی شوہر نہ رہا، سب دلال بن گئے۔ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ اور اخلاق کیا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں، مگر مجھے معلوم ہے، لاچی نے بڑے اعتماد سے کہا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہیں، کھرپیاں آہستہ آہستہ چلتی رہیں۔ پھر لاچی نے پوچھا، کیا میں فلم اسٹار بن سکتی ہوں؟ ذرا کھڑی ہو جاؤ، دلارا نے اشارہ کیا۔ لاچی کھرپی پھینک کر جامن کے پیڑ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے دلارا کھڑی ہو گئی اور اسے مشاق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ارے تم تو لوٹ کے کھا جاؤ گی۔ لاچی ہنستے ہوئے بولی، حمیدہ بھی یہی کہتا تھا۔ کون حمیدہ؟ ایک ٹیکسی والا ہے ادھر اسٹیشن پر۔ دلارا نے بڑی تحقیر سے کہا، وہ ٹیکسی والا تمہیں فلم اسٹار کیا بنائے گا؟ میں بنا سکتی ہوں۔ سچ؟ مگر اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ لاچی نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔
सबसे पहले तुम्हें अपनी इज्जत देनी होगी। लाची ठस होकर जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गई। तुम भी दिलारा, तुम भी यही कहती हो? फिर तो ये जेल अच्छी है, लाची ने बड़े इस्तकलाल से कहा और फिर खुरपी चलाने लगी। इतने में जीनाबाई दौड़ती हुई आई और दिलारा से कहने लगी, चलो उधर दफ्तर में, कालीचरण साहब तुम्हें बुलाता है। दिलारा ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? उधर एक प्रोड्यूसर तुमसे मिलने आया है। दिलारा ने खुरपी छोड़ दी, रविश के किनारे लगे हुए पानी के नल से हाथ धोए और जीनाबाई के साथ कालीचरण के दफ्तर को चली गई। कालीचरण के दफ्तर में हाजी अब्दुल सलाम और मीर चंदानी दोनों बैठे हुए थे। दिलारा अंदर आके मीर चंदानी की बगल में बैठ गई और उसके सिगरेटों के डब्बे में से एक सिगरेट निकालकर पीने के लिए अपने मुंह में लगा लिया। हाजी और मीर चंदानी दोनों ने अपने लाइटर जलाए और आगे बढ़ाए। दाएं बाएं दिलारा के सामने 2 लाइटर थे। दिलारा ने दोनों तरफ देखा, फिर उसने हाजी की तरफ से मुंह फेर लिया और मीर चंदानी के लाइटर पर झुक गई। एक लम्हे के बाद उसके पतले पतले होठों से धुएं के नाजुक नाजुक से मरगोले निकलने लगे। हाजी ने उदास होकर अपना लाइटर बुझा दिया। हाजी दिलारा को बहुत चाहता था, उसके लिए रात दिन आहें भरता था। वो उसके लिए 20,000 रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार था, मगर दिलारा जब बात करो 1 लाख की बात करती थी। अब ये तो मोहब्बत है। हाजी ने सोचा, बिजनेस तो है नहीं कि आदमी 1 लाख छोड़ 10 लाख का जुआ भी खेल जाए। बिजनेस में तो रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन मोहब्बत में इतना रिस्क कौन मोल ले। अब 15-20 हजार की बात हो तो खैर चलिए, इस रकम को भी दिलारा पर कुर्बान कर देता, मगर ये कमबख्त तो मोहब्बत को बिजनेस बनाए बैठी थी। अब इसे ये कौन समझाए कि मोहब्बत मोहब्बत और बिजनेस बिजनेस है। बिजनेस को बिजनेस के तरीके पर चलाना चाहिए और मोहब्बत को मोहब्बत यानी तफरीह के अंदाज में देखना चाहिए। चलिए, कोई और मिल जाएगी, दुनिया में औरतों और मोहब्बतों की क्या कमी है। और मीर चंदानी तो 1 पैसा देने वाला न था, उसे दिलारा से मोहब्बत ही न थी। वो उसे खुशजौक की नज़र से देखता था, चंद खुशगवार लम्हों का साथ देने वाली साथी। दोनों को ब्रिज का बहुत शौक था, अच्छे सिगरेटों का, अच्छे कपड़ों का, अच्छी मोटरों का, अच्छी शराब का। औरत और मर्द के ताल्लुकात तो मीर चंदानी के लिए ज़िमनी हैसियत रखते थे। औरतें मीर चंदानी को सिर्फ इसलिए अच्छी लगती थीं कि वो खुशवक्ती का एक बहुत बड़ा सहारा थीं। ड्राइंग रूम में उनके भोले भाले रोगनी चेहरे, रंगीन साड़ियाँ, कसे हुए जिस्म और अहमकाना फ़िक्रे कितने अच्छे मालूम होते हैं। आदमी एक सट्टा बाजार, ब्लैक मार्केट, फरेब दही और 420 की इंतहाई ज़ीरक दुनिया से निकलकर एकदम मासूम, नर्म, मुलायम और शीरीं दुनिया में पहुंच जाता है। बिजनेसमैन के लिए दिन भर की जानलेवा मेहनत और थकन के बाद औरत ऐसी ही ज़रूरी है जैसे सर के दर्द के लिए इस्प्रो या एनासिन या कोई और इस तरह की सफ़ेद रंगत की खूबसूरत टिकिया, शफ़ाफ चिकने कागज़ में लिपटी हुई। औरत और सर के दर्द की टिकिया की पैकिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कम से कम मीर चंदानी ऐसा ही समझता था। और अजीब बात यह है कि दिलारा उससे इत्तेफाक करती थी। जिस तरह उसकी ज़िंदगी गुजरी थी, जिस तरह वो बेची और ख़रीदी गई थी, समाज के बाजार में बार बार उसका सौदा किया गया था, उसे मद्देनज़र रखते हुए दिलारा का दिल मीर चंदानी के ख्यालात की 100% तायीद करने पर मजबूर था। उसने सिगरेट सुलगाकर अपनी बेहद मुतनासिब कलाई मीर चंदानी के शाने पर रख दी और बड़ी मासूम मुस्कुराहट से हाजी जी की तरफ देखकर बेपरवाही से बोली, हाजी चाचा, क्या प्रोग्राम है? क्यों बेकालिए, तूने मुझे क्यों बुलाया है? हाजी की तरफ से पलटकर उसने कालीचरण को अपनी निगाहों का शिकार किया। मर्दों की दुनिया में औरत हर वक्त तीरों कमान से लेस रहती है। बेचारी क्या करे, उसके कल्बो जिगर में नज़रों के निश्तर न चुभोए तो वो उसे दिन रात ऐसी मुराद क्यों कर देगा। कालीचरण का दिल दिलारा को देखकर कांपने लगता था। दिलारा को खूब मालूम था कि वो क्यों कांपता था और क्या चाहता था। जिस दिन उसकी चाहत पूरी कर दी, न उसका दिल कांपेगा न चाहेगा। वो गुरूर से गर्दन ऊंची करेगा, फ़ख्र से दुनिया को देखेगा और तहकीर से दिलारा को। इसलिए यही बेहतर है कि इस खब्बीस को कालिया कहा जाए और कभी कभी जब वो झुंझलाने लगे तो उसे 150 रुपये रिश्वत में दे दिए जाएं, क्योंकि कालीचरण तो सरापा लालच था। अगर तुम उसकी हवस पूरी नहीं कर सकते तो उसकी हिर्स की आग ही बुझा दो। इसके लिए बहुत से जज्बे मुतबादिल थे और आखिर में सब रुपए में तब्दील हो जाते थे। औरत की मोहब्बत, माँ की ममता, बाप की बीमारी, कैदी की पेरोल, आशिक की महजूरी, वो सबकी तरफ से चंद लम्हों के लिए तारीफी निगाहों से देखता। गोया हर जज्बे को अपने हाथ में लेकर उसका वजन करता और आखिर में उस पर रुपए का लेबल लगा देता। इस जज्बे के इतने पैसे और इस रियायत की इतनी कीमत चुका दो, कालीचरण तुम्हारा है। हाजी अब्दुल सलाम बोले, आज बहुत दिनों के बाद दिलदार रोड पर जाने को जी चाह रहा है, गाना सुनेंगे। दिलारा तो ऐसे कामों के लिए तैयार रहती थी। फौरन बोली, अरे मज़ा आ जाएगा, लखनऊ में 2 साल मैं भी कोठे पर बैठी हूँ, वाह वाह,
क्या दिन थे वो, फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। एक ठुमरी मैं भी गाऊंगी। तो तुम मेरे साथ चल रही हो ना, हाजी अब्दुल सलाम ने पक्का करते हुए कहा। दिलारा ने मुड़कर मीर चंदानी की तरफ देखा और पूछा, तुम नहीं जा रहे हो? मीर चंदानी बोला, मैं सोच रहा था आज मैं रात को अपनी भाभी की बहन की देवरानी की जिठानी की मौसी के यहाँ हुआ था। अरे वही डार्लिंग रोड वाली एंग्लो इंडियन कमबख्त। नहीं, तुम नहीं जा सकते, और अगर तुम गए तो मैं सुपरिटेंडेंट जेल को रिपोर्ट कर दूंगी। मुझे 1 हफ्ता हुआ है जेल से बाहर निकले हुए। तुम क्या चाहते हो, मैं यहीं घुट घुट के मर जाऊं? मीर चंदानी ने सर झुका दिया, बोला, बहुत अच्छा मैडम, आज गाना सुनने चलेंगे, जहां कहोगी वहीं चलेंगे। हाजी का मुंह उतर गया। उसने मीर चंदानी से मिलकर प्रोग्राम बनाया था कि मीर चंदानी तो डार्लिंग रोड पर अपनी एंग्लो इंडियन दोस्त के पास जाएगा और हाजी दिलारा को दिलदार रोड पर गाना सुनने ले जाएगा। मगर उस कमबख्त दिलारा ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। अब यह कमबख्त जहां जाएगी मीर चंदानी की बगल में बैठेगी। उसे क्या मजा आएगा। खाक। बड़ी मुश्किल से उसने कालीचरण को 500 रुपए देकर आज रात का प्रोग्राम बनाया था, मगर तो फिर मेरा क्या होगा? बेचारे हाजी ने आखिर कह ही दिया। घबराओ नहीं चाचा जी, तुम्हारे लिए कोई और बंदोबस्त करते हैं। कौन? लाची, दिलारा बोली। लाची? हाजी ने पूछा। औरत है वो? औरत नहीं है, डायनामाइट है, मीर चंदानी ने आहिस्ता से कहा। फिर उसने सिगरेट सुलगाने के लिए एक माचिस की तीली रोशन की और देर तक उसे देखता रहा, यहां तक कि माचिस बुझ गई और सिगरेट जूं का तूं उसके हाथ में रह गया। कालीचरण ने खांस कर कहा, मैं समझा था आप सिर्फ तीनों ही जाएंगे, अब एक और बढ़ गया तो मुझे एक वार्डर और आप लोगों के साथ करना पड़ेगा। 200 रुपए और होंगे। मीर चंदानी ने जेब से 200 रुपए के नोट निकालकर कालीचरण को थमाते हुए कहा, यार तुम तो इतने पैसे लेते हो कि रंडी भी मुजरा करने के ना लेती होगी। कालीचरण ने घंटी बजाकर चपड़ासी से कहा, जीना बाई को बुलाओ। तय ये हुआ कि दिलारा तो जेल से सरकारी तौर पर जाएगी, किसी फर्जी प्रोड्यूसर की शूटिंग पर। वो तो 9 बजे चली जाएगी। 10 बजे के बाद जब पहरा बदलेगा तो एक काली गाड़ी जेल के बाहर मीर चंदानी, हाजी अब्दुल सलाम और लाची का इंतजार करेगी। 3 वार्डर उन तीनों के साथ होंगे और 2 वार्डर दिलारा के साथ। सुबह 5 बजे ये लोग पहरा बदलने से पहले आ जाएंगे और किसी को कानो कान खबर न होगी। दिलारा ने लाची को मना लिया था और लाची इसलिए मान गई थी कि उसने आज तक किसी तवाइफ का कोठा ना देखा था। दिलारा लाची को समझा बुझाकर रात को 9 बजे जेल से रुखसत हो गई। बाहर सब्ज रंग की एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दिलारा ने गाड़ी आगे बढ़वा के जेल के गरबी कोने पर रुकवा दी और बाकी लोगों का इंतजार करने लगी। 10 बजे के करीब हाजी की सियाह कैडिलक में हाजी, मीर चंदानी, लाची और 3 वार्डर लदे आ पहुंचे। दिलारा ने सब्ज गाड़ी छोड़ दी। गाड़ी में जगह न थी। 6 आदमी उसमें पहले से लदे हुए थे, इसलिए वो इत्मीनान से कैडिलक के अंदर आकर मीर चंदानी की गोद में बैठ गई। उसके साथ 2 वार्डर भी थे, इसलिए एक वार्डर को आगे बिठा दिया गया और दूसरे वार्डर को जगह देने के लिए दिलारा ने लाची से कहा कि वो हाजी की गोद में बैठ जाए। ना, मैं नहीं बैठूंगी किसी की गोद में, लाची गुस्से से चिल्लाई। अरे चंद मिनट की तो बात है, दिलारा ने उसे दिलासा देते हुए कहा। गाड़ी में जगह कम है इसलिए कह रही हूँ, और एटिकेट भी यही कहता है। चूल्हे में जाए तुम लोगों का एटिकेट, लाची ने फैसलाकुन लहजे में कहा। इस दड़ियल हाजी की गोद में तो तुम्हारा वार्डर ही बैठेगा। जब लाची किसी तरह ना मानी तो वार्डर बेचारा बड़ी तंगी से गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी दिलदार रोड को रवाना हुई। दिलदार रोड अजीब तरह का बाजार था। एक तरफ औरतों के कोठे थे, दूसरी तरफ लकड़ियों के टाल थे और पुराने जंगालूद लोहे के टुकड़ों की दुकानें। यहाँ हर तरह की औरतें और हर तरह की लकड़ियाँ बेची जाती हैं। लांबी, छोटी, सस्ती, महंगी, हर किस्म की लकड़ी यहाँ मिलती है। बांस की, बबूल की, सागवान की और शीशम की लकड़ियाँ जिन्हें दीमक चाट गई थी। औरतें जिन्हें जिनसी बीमारियों ने खा लिया था, खुले किवाड़ों की दहलीज पर बैठी हुई गाहकों का इंतजार कर रही थीं। नालियाँ पेशाब की बू और शराबियों की कै से अटी हुई थीं और उन पर चमेली के पजमुर्दा फूल तैर रहे थे और फिजा में तबले की ताल और सारंगी की लय पर जली बुझी ठुमरियाँ और सस्ते फिल्मी गाने मक्खियों की तरह भिनक रहे थे। और इन सब के ऊपर तारीक गलियों का अंधेरा एक गुनहगार कोहरे की तरह छाया हुआ था। ये औरतें इंसान हैं कि लकड़ी की खपच्चियाँ, ये दलाल आदमी हैं कि लोहे के जंगालूद पतरे, ये जिंदगी के जीते जागते गीत हैं कि जहन्नम और मौत के नौहे। यह ऐसी दुनिया का बाजार है जिसे जिंदा इंसानों की बस्ती कहा जाए या गुमशुदा रूहों की वादी। एक लम्हे के लिए इंसान ये भी भूल जाता है कि ये ऐसी दुनिया है जहां मासूम बच्चे माओं की गोद में हुमकते हैं, जहां माथे पर घूंघट काढ़े हुए सिंदूर का टीका लगाए हुए पाकबाज औरतें थाली में खाना परोसकर अपने थके हुए शौहरों के सामने रखती हैं और उनकी नजरें फरते हया से झुक झुक जाती हैं।
یکایک لاچی کو احساس ہوا جیسے ہر کوٹھے پر وہی گا رہی تھی، وہی ناچ رہی تھی، وہی بیچی جا رہی تھی، اور یہ صرف خالص مردوں کی تہذیب تھی۔ مردوں نے عورتوں کو چہار دیواری میں دھکیل دیا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے یہ بلند و بالا اونچے محلوں، ہوائی جہازوں اور راکٹوں کی تہذیب بنائی تھی۔ یہ چاند کے دل تک پہنچنے والے لوگ کیا کبھی عورت کے دل تک بھی پہنچ سکیں گے؟ یکایک لاچی نے غصے سے تھوک دیا، بولی، مجھے واپس جیل لے چلو۔ ابھی تو رات جوان ہے پیاری، حاجی نے لاچی کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس کے اندر وسکی کے 4 پیک جا چکے تھے اور وہ بالکل اسی طرح محسوس کر رہا تھا جس طرح مرد 4 پیک پینے کے بعد محسوس کرتا ہے۔ لاچی نے اپنی بہاں اسے چھڑانی چاہی، نرمی سے، احتیاط سے، شرافت سے اور تہذیب کے ساتھ، مگر حاجی نے اسے زبردستی کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، لو پیو۔ لاچی نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور پھر اسے اس کے سر پر انڈیل کر بولی، سور کے بچے، حرامی۔ میر چندانی نے غصے میں آ کے لاچی کے منہ پر ایک چانٹا رسید کیا۔ لاچی ایک دم غصے سے اٹھی اور اس نے میر چندانی کو گردن سے پکڑ کر نیچے گرا لیا، اور جب حاجی اس کی مدد کو اٹھا تو اس نے پینترا بدل کر اسے بھی چت کر لیا، اور پھر وہ دونوں کی چھاتی پر چڑھ کر دونوں کے سروں کو ایک دوسرے سے تبلے کی طرح بجانے لگی اور زور زور سے چلانے لگی، تاک دھنا دھن تھیا، تاک دھنا دھن تھیا۔ میر چندانی اور حاجی چیخنے لگے۔ تھوڑی دیر میں بھگدڑ مچ گئی۔ لاچی اور وارڈر اور گاہک اور تبلچی اور سارنگی والے اور خوشبودار عطر والے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے، اور سب کے بیچ میں لاچی ایک جھلائی ہوئی شیرنی کی طرح وار کر رہی تھی۔ اس کو مار، اس کو پٹخ، اس کو گرا، اس کے بال کھسوٹ، اس کا منہ نوچ کر ایک وحشیانہ خوشی سے چیخ رہی تھی اور ناچ رہی تھی، تاک دھنا دھن تھیا۔ پولیس دھپ دھپ کرتی مختلف زینوں سے اندر آ گئی، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، حوالدار اور سنتری۔ چند منٹ کے بعد سکون ہو گیا، پولیس نے سب کو گرفتار کر لیا۔ وارڈروں نے سنتریوں کے کانوں میں بہت خسر پسر کی مگر ان کی کوئی خوشنوائی نہ ہوئی۔ حوالدار بولا، جو کہنا ہے چوکی پر چل کر کہو۔ جب سب لوگ حوالات میں بند کر دیے گئے تو ایک وارڈر نے کہہ سن کر اسسٹنٹ جیلر کالی چرن کو ٹیلی فون پر بلایا۔ کالی چرن پسینے میں تربتر دوڑا ہوا آیا، اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اگر یہ معاملہ پولیس نے نہ دبا دیا تو وہ برخاست تو کیا ہوگا، شاید اسے جیل بھی ہو جائے۔ انسپیکٹر اور ڈپٹی جیلر منہ جوڑ کر بیٹھے اور کالی چرن نے حاجی اور میر چندانی سے ملاقات کی۔ پھر ہاتھ ایک جیب سے دوسری جیب میں گئے، دوسری جیب سے تیسری جیب میں، جب جا کے کہیں گلو خلاصی ہوئی، اور کیسے نہ ہوتی۔ میر چندانی اور حاجی کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں جیب کی طاقت سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے۔ جب صبح 5 بجے سے پہلے تفریح بازوں کی یہ ٹولی پھر سے جیل کے اندر پہنچ گئی، تب جا کے کالی چرن کو اطمینان ہوا، بال بچے، ورنہ آج نوکری ختم تھی۔ اگر کالی چرن کا بس چلتا تو اس واقعے کے بعد لاچی کو جیل کے اندر ہی کڑی سے کڑی سزا دیتا، کیونکہ لاچی کی ہٹ سے ہی یہ سارا فساد کھڑا ہوا تھا۔ اگر عین موقع پر پولیس انسپیکٹر اپنے افسر بھائی کی مدد کرنے پر راضی نہ ہو جاتا تو دوسرے ہی روز شور مچانے والے اخبار اور بات کا بتنگڑ بنانے والے اخبار نویس یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوتے کہ آخر جیل کے قیدی پولیس کی حوالات میں کیسے پائے گئے۔ اسے لاچی پر بے حد غصہ آ رہا تھا، کمینی، خانہ بدوش، 2 ٹکے کی چھوکری، جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔ اس کا جی چاہتا کہ ٹکٹکی پر بندھوا کر لاچی کی پیٹھ پر بید لگائے، اور عالم خیال میں اس نے ایسا کر ہی لیا، اور وقتی طور پر اس کی مسرت سے اس نے لطف بھی اٹھایا۔ مگر جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت یہی تھی کہ لاچی کی تصویر خوب چند بنا رہا تھا، اس لیے لاچی کی رسائی سپرنٹینڈنٹ جیل تک تھی، اور یہ بات بالکل صاف تھی کہ بید زنی تو کجا، وہ ذرا سی بدسلوکی پر سپرنٹینڈنٹ جیل سے سارا واقعہ کھول کر بیان کر دے گی اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہی سوچ کر کالی چرن چپ رہا اور اس نے لاچی سے کسی طرح کی باس پرس نہیں کی۔ جینا بائی نے لاچی سے ضرور اتنا سمجھا دیا کہ وہ اس واقعے کا خوب چند یا کسی سے بالکل ذکر نہ کرے، ورنہ مجھے سخت سزا دی جائے گی۔ بڈھی جینا کی خاطر لاچی نے خاموش رہنا منظور کر لیا۔ البتہ اس واقعے کے بعد دلارا اور لاچی کی کٹی ہو گئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بولنے کے لیے تیار نہ تھیں۔ اس میں کسی ذاتی دشمنی کو دخل نہ تھا، ان دونوں عورتوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ تھا، دونوں کو ایک دوسرے سے کسی طرح کا حسد بھی نہ تھا۔ یہ لڑائی خیالات کی لڑائی تھی۔ دلارا کا خیال تھا کہ لاچی ضرورت سے زیادہ اپنی عصمت کی اہمیت جتاتی ہے اور سمجھتی ہے اس کا تعلق عورت کی روح اور اس کی پوری شخصیت سے ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ عورت کی عصمت تو عورت کے ہاتھ میں ایک طرح کا ہتھیار ہے جو اسے اپنی زندگی اور آسائش کے لیے مناسب موقعوں پر مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ جانے لاچی کے دل میں کیا خیال تھے۔ وہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ دلارا کی طرح اپنے دل کی بات انداز بیان کے پردوں میں چھپا کر بیان کر سکتی۔ بس اسے ایک ضد تھی، ایک جنون تھا جو اس کے سر پر سوار تھا۔
وہ تو صرف یہ کہتی تھی میں نہیں بکوں گی، کسی قیمت پر نہیں بکوں گی، اور یہ جو دلارا ہے جو دیکھنے میں اتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے بڑی آوارہ اور بدقماش عورت ہے، میں اسے کبھی منہ نہ لگاؤں گی۔ اگر آپ اسے کسی عقیدے کا نام دے سکتے ہیں تو یہی لاچی کا عقیدہ تھا، مگر اس دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک سلجھی ہوئی معقولیت پسند دنیا ہے جس میں آپ اور ہم رہتے ہیں۔ اس دنیا میں جب کوئی لاچی جیسی گمراہ روح آ جاتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے راہ راست پر لایا جائے، اپنے بھلے کے لیے نہیں، صرف اس کی اپنی بھلائی کے لیے۔ اس قسم کے غلط، احمقانہ، غیر متوازی عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دے کر کوئی عورت ایک دن بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہی سوچ کر جینا بائی اور جیل کی دوسری عورتوں نے لاچی کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور مسلسل 1.5-2 سال تک وہ اپنی کوششوں میں لگی رہیں۔ حاجی عبدالسلام اور میر چندانی نے بھی اس کار خیر میں روپے پیسے سے ان کی مدد کی۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ حاجی عبدالسلام اور میر چندانی دونوں نے اس رات کے خوفناک واقعے کے بعد یہ تہیہ کر لیا تھا کہ جس طرح ہو سکے لاچی کے غرور کو توڑ دینا چاہیے اور اس کی شخصیت کو اور اس کے ذاتی حسن و جمال کے وقار کو کچل کر ایسا ہموار کر دینا چاہیے کہ جیسے کولتار کی سڑک ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے حاجی اور میر چندانی نے جینا بائی کو ٹھیکا دیا، کیونکہ اس مہذب و متمدن دنیا میں آج کل ہر کام ٹھیکے پر دیا جاتا ہے۔ دونوں بینکروں نے اس کام کے لیے 50,000 روپیہ منظور کیا۔ وہ لوگ جو دلارا کے لیے 15-20 ہزار روپیہ خرچ کرنا اپنی تاجرانہ جبلت و ذہنیت کے خلاف سمجھتے تھے، اب تاؤ کھا کر 50,000 تک دینے کو تیار ہو گئے۔ ان لوگوں کا غصہ بھی روپے کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ لوگ اگر دھرم اور ایمان پر آ جائیں تو مندر اور مسجد بنانے کے لیے ہزاروں خرچ کر دیں، انتقام پر آ جائیں تو ہزاروں خرچ کر کے مجھے اور آپ کو مروا ڈالیں، محبت کرنے پر آ جائیں تو اپنی محبوبہ کو اشرفیوں میں تول دیں اور سونے میں لاد دیں۔ ایک غریب آدمی ان کے مقابلے میں محبت کرنے کی جرات کہاں کر سکتا ہے؟ اور پھر لاچی ایسی بے یار و مددگار عورت کب تک سونے کی سڑک پر چلنے سے انکار کرے گی؟ یہ بھی دیکھنا ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر پروجیکٹ منظور کیا گیا، لاچی پروجیکٹ۔ اس کا تخمینہ پاس ہوا، ٹھیکہ دے دیا گیا اور مزدور کام پر لگا دیے گئے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات، میں نہیں بکوں گی، مر جاؤں گی مگر نہیں بکوں گی۔ یہی لاچی کا آخری فیصلہ تھا۔ جینا نے سمجھایا 50,000 کی رقم کوئی کم نہیں ہوتی، احمق نہ بنو، آفر قبول کر لو، اپنی زندگی بنا لو۔ اور گل سے دھوکہ کروں؟ گل کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ کیا دھوکہ اسی کو کہتے ہیں جس کا پتہ چلے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا میں نے کس سے دھوکہ کیا ہے؟ اس میں دھوکے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک وقتی بات ہوگی، صرف جیل کی 4 دیواری تک محدود رہے گی۔ جب تم اپنی سزا بھگت کے جیل سے باہر نکلو گی تو اس 50,000 کے سہارے نئی زندگی شروع کر سکو گی۔ اور گل سے کیا کہوں گی؟ یہ روپیہ میں نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ چاہو تو کہہ دینا کہ میرے نام لاٹری نکلی ہے، چاہو تو سچ مچ بتا دینا، اور پھر دیکھ لینا گل کی آنکھیں، تمہارے بے غرض محبوب کی آنکھیں بھی ان روپوں کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ تمہاری زبان سے تمہاری بے وفائی کی داستان سن کر بھی تم سے سمجھوتا کر لے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ شرط ہو جائے؟ نہیں، میں شرط لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے گل پر بھروسہ نہیں ہے، وہ تو ہے اور کبھی نہیں بدلے گا میرا گل، وہ بھی میں جانتی ہوں، لیکن میں کیوں ایک شرط کی خاطر ایسی غلط بات کروں؟ اس میں غلط بات کیا ہے؟ تم اپنے جسم کی مالک ہو، یہ جسم تمہارا ہے، کسی دوسرے کا تو ہے نہیں، اور محبت تو بیکار سا خیال ہے، آنی جانی بات ہے۔ زندگی میں 10 بار محبت ہوتی ہے، 20 بار ٹوٹ جاتی ہے، 40 بار پھر ہو جاتی ہے۔ خود میں نے اپنی جوانی میں جانے کتنی محبتیں کر ڈالیں۔ جب پہلی محبت ذرا پرانی اور بوسیدہ ہونے لگی، میں نے اس محبت کا دروازہ بند کر کے نئی محبت کا دروازہ کھول لیا۔ واہ، لاچی غصے سے بولی، عورت کی محبت نہ ہوئی میونسپیلٹی کی ٹونٹی ہو گئی، جب جی چاہا ٹونٹی گھما کے پانی پی لیا، جب جی چاہا ٹونٹی گھما کے پانی بند کر دیا۔ جینا بائی لاجواب ہو کے چلی گئی۔ پلٹ پلٹ کر طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے اس نے 1000 بار اس بات کو مختلف پیرایوں سے لاچی کے سامنے پیش کیا، مگر لاچی کا ایک ہی جواب تھا، اس میں اس کی ضد کو دخل نہ تھا۔ لاچی کا جواب گویا اس کے جسم اور روح کی پوری شخصیت کا جواب تھا، وہ کوئی دوسرا جواب دے ہی نہ سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ عقلی اعتبار سے لاجواب ہو جاتی، قائل بھی ہو جاتی، مگر دوسرے ہی لمحے میں غم و غصے، احتجاج اور نفرت کا ایک ریلا سا لاوے کی طرح ابلتا ہوا اس کے رگ و ریشے میں سما جاتا، اور وہ غصے سے پاؤں پٹک کر کہتی، نہیں نہیں، جو مجھے میری مرضی کے خلاف چھوئے گا میں اسے کچا چبا جاؤں گی۔ کچا تو خیر وہ کیا چباتی، جیل میں ایک سے ایک بڑا گھاگ رہتا تھا جو لاچی کی گردن پر چھری رکھ کر اس کا غرور توڑ سکتا تھا، مگر کمبخت خوب چند کی وجہ سے سب اس سے ڈرتے تھے۔ اس کے ہوتے ہوئے لاچی کو کسی جال میں نہیں پھنسایا جا سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا تھا وہ کیا جا رہا تھا۔
लाची को जेल में अजीब अजीब तजरबे हो रहे थे। एक रोज उसकी मुलाकात गंगा बाई से हुई। जवान और खूबसूरत लड़की थी। कमबख्त की बोटी बोटी फड़कती थी। उस पर 2 दर्जन चोरियों का इल्जाम था। क्या तुम मुर्गियां चुराती थी? लाची ने उससे पूछा। गंगा के मुंह से हंसी का फव्वारा उबलकर बिखर गया। उसकी चांदी जैसी हंसी की लहरें दूर दूर तक फिजा में फैल गईं। बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त करते हुए बोली, नहीं, मैं कपड़े चुराती थी। कैसे? मेरे साथ 2 मर्द भी काम करते थे। हम तीनों की एक टोली थी। हम लोग आधी रात के वक्त बड़ी बड़ी दुकानों के शोकेस का कांच बड़ी एहतियात से तोड़ डालते, फिर उसमें घुसकर चोरी करते। वो दोनों मर्द बाहर रहते। मैं अंदर जाकर प्लास्टिक के मॉडलों के जिस्म से साड़ियां उतार लेती और दूसरे थान भी जो शोकेस पे सजे होते निकाल निकाल कर बाहर फेंकती। अगर कोई पुलिस वाला आ जाता तो दोनों मर्द इधर उधर भाग जाते और मैं शोकेस में खड़ी होकर बिल्कुल एक मॉडल की तरह बन जाती और पुलिस वाले मुझे भी एक प्लास्टिक का मॉडल समझकर आगे चले जाते थे। अब के लाची खूब हंसी। उसे तरकीब बहुत पसंद आई। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी तरकीब है। बहुत कम किसी को सूझी होगी। हाँ, मगर पुलिस वालों ने आखिर हमें पकड़ लिया। तुम जेल से बाहर जाकर क्या काम करोगी? फिर यही काम शुरू करूंगी। फिर सजा पाने का क्या फायदा हुआ? सजा तो जुर्म के लिए एक वक्फा है, गंगा ने सोचते हुए कहा। फिर बोली, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुमने शादी नहीं की? लाची ने पूछा। जिन 2 मर्दों के साथ मैं काम करती हूँ उन दोनों के साथ मैंने तकरीबन शादी कर रखी है। दोनों के साथ? लाची हैरत से बोली। हाँ, दोनों के साथ, गंगा ने किसी कदर अफसुर्दगी के साथ कहा। थोड़ी देर वो कुछ सोचती रही, फिर बोली, और अब उसका चेहरा फिर बशाश हो गया। मगर वो दोनों मुझे बहुत खुश रखते हैं। लाची के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि वो भी जेल से निकलकर कुछ अरसे के लिए इस पेशे को इख्तियार कर ले। एक लम्हे के लिए उसके दिल में इस तरह की चोरी की ख्वाहिश भी पैदा हुई। इस तरह का खतरा मोल लेना उसे बहुत पसंद आया। मगर 2 मर्दों वाली बात उसे पसंद न आई। आखिर जब वो 2 मर्दों के साथ बराबर उनके खतरे की हिस्सेदार होती है, बराबर काम करती है, तो उससे ये तवक्को क्यों की जाती है कि चोरी के अलावा वो अपना सब कुछ उनके हवाले कर दे? ये तो धांधली है, बराबर की साझेदारी नहीं है। लाची को कौशल्या भी बहुत अजीब मालूम हुई। कौशल्या के कई नाम थे, इकबाल बानो, मैरी डिसोजा, सुरजीत कौर और जाने क्या आला बला। वो ग्रेजुएट लड़की थी। अंग्रेजी के अलावा उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, फ्रेंच, तमिल, मलयालम जबानों में भी शुद्ध बुद्ध रखती थी। बड़ी अप टू डेट और फैशनेबल लड़की थी। गिरफ्तार होने से पहले उसका धंधा यह था कि वो बेकार नौजवानों को नौकरी का लालच देकर और मुख्तलिफ मिनिस्टरों और ऑफिसरों से अपना रसूख जाहिर करके उनसे रुपया ऐंठती थी और रुपया लेकर रफू चक्कर हो जाती थी। आज तक वो 200-300 नौजवान लड़कियों को धोखा देकर इस तरह उनसे हजारों रुपया हासिल कर चुकी थी। लाची ने पूछा, मगर तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, कहीं भी मुलाजमत करके 200-300 रुपए बाइज्जत तरीके से कमा सकती हो। 200-300 रुपए में मेरा खर्च पूरा नहीं होता। तो खर्च कम कर दो। खर्च कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं अच्छी जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। अच्छी जिंदगी क्या होती है? अच्छी जिंदगी अच्छे जेवरों और बहुत से रुपए से हासिल हो सकती है। रुपया रुपया रुपया, क्या दुनिया में खुशी सिर्फ रुपए से हासिल की जा सकती है? खुशी तो इस दुनिया में औरत को कहाँ मिलती है? कौशल्या गुस्से से बोली। मेरे माँ बाप ने दौलत के लालच में आकर मुझे एक बुढ़े के गले से बांध दिया। जब वो बुढ़ा मर गया तो उसकी पहली बीवी और बच्चों ने मुझे घर से निकाल बाहर किया। जब अपनों ने मुझसे धोखा किया तो मैं गैरों से धोखा करके कौन सा इतना बड़ा पाप कर रही हूँ? मैंने तो लाख चाहा कि कोई शरीफ आदमी मुझसे शादी कर ले ताकि मैं मजहबी और कानूनी एतबार से खुद को उसके हाथ बेचकर आराम और सुकून की जिंदगी गुजारूं। मगर कोई शरीफ आदमी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ना हुआ। तो गोया तुम शादी में भी बेचने की बात करती हो। शादी में भी एक औरत एक तरह से अपना जिस्म बेचती है। और क्या करती है? मोहब्बत कोई चीज नहीं होती होगी। कौशल्या बड़ी तलखी से बोली। मुझे तो नहीं मिली। लाची ने सोच सोच कर कहा, मैं तो समझती हूँ कि तुम इतनी अच्छी हो कि हर शरीफ आदमी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा अगर तुम उसे अपनी फरेबकारी की बातें ना बताओ। मैं जिस शरीफ आदमी से शादी का ख्याल करूं उसे कैसे ना बताऊं? उसे तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा। मैं हर बार जेल से छूटकर तहैया करती हूँ कि अब के सीधे रास्ते पर चलकर किसी शरीफ आदमी से शादी कर लूंगी, और जब किसी शरीफ आदमी को अपनी कहानी सुनाती हूँ तो वो बिदक जाता है। शरीफ आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? लाची ने हैरत से पूछा। ऐसा आदमी जिसकी आमदनी कम से कम 1000 रुपया माहाना हो। अरे, बेख्तियार लाची के मुंह से निकला। तब तो वाकई कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौशल्या उर्फ इकबाल बानो उर्फ सुरजीत कौर ने अपने बुरीदा गेसुओं को एक अदाए खास से झटका दिया, जैसे उसे दुनिया में किसी की परवाह नहीं। फिर उसने मर्दों को एक मोटी सी गलीज गाली दी और लाची से मुंह मोड़कर अपनी बैरक को चल दी। उस दिन लाची के ख्यालात में अजीब उथल पुथल मची हुई थी। जब वो अपना घाघरा पहने
ہاتھ پر دف اٹھائے خوب چند کے سامنے اسٹول پر کھڑی ہو گئی تو آج اس کے چہرے پر وہ روز کی سی بشاشت نہیں تھی. آج اس کا چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. خوب چند تصویر بنانے میں منہمک تھا. یکایک لاچی نے پوچھا, سپریٹان؟ ہاں لاچی, اگر روپے سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو 1 روپے سے بھی ہو سکتی ہے اور 1000 سے بھی. ہاں لاچی. لاچی تھوڑی دیر چپ رہی, پھر بولی, سپریٹان؟ ہاں لاچی. کیا تم شریف آدمی ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ 600 روپے. تب تم شریف آدمی نہیں ہو. خوب چند کا منہ قلم رک گیا. وہ لاچی کی طرف دیکھ کر بولا, ایسا کیوں سوچتی ہو؟ میں نے تم سے کبھی کوئی گستاخی کی؟ نہیں, مگر کوشلیہ کہتی ہے کہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جس کی تنخواہ کم از کم 1000 روپیہ ہو. خوب چند ہنسا, بولا, جو بات کوشلیہ کہتی ہے وہی بات دنیا بھی کہتی ہے, اور اسی لیے اس دنیا میں فریب کاری ہوتی ہے. لاچی سوچ سوچ کر پھر بولی, سپریٹان؟ ہاں لاچی. تو کیا جو آدمی 1000 کماتا ہے وہ دھوکہ نہیں کرتا؟ نہیں کرتا تو ہے, بلکہ 1000 پانے والا اور زیادہ دھوکہ کرتا ہے. پھر شرافت کیا ہوتی ہے؟ تم نے بہت مشکل سوال پوچھا ہے لاچی. خوب چند نے لاچی کے قریب جا کر کہا. پھر اس نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر کہا, تمہارے سوال کا جواب اس خط میں ہے. یہ خط گل کا ہے؟ لاچی زور سے چلائی. ہاں. لاچی چھلانگ مار کر اسٹول سے نیچے آ گئی. وہ خط لینے کے لیے بچوں کی طرح بے قرار ہو کر خوب چند کے پاس دوڑی. خوب چند بچوں کی طرح اسے دور بھاگنے لگا. آخر لاچی نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اس نے اپنا خط چھین لیا. پھر اس نے خوب چند کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کر اس اسٹول پر بٹھا دیا جس پر وہ بیٹھی تھی, اور وہ خود ایزل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی, اور برش اٹھا کر اس نے تہدیدی انداز سے اسے جھلاتے ہوئے کہا, ابھی گل کا خط مجھے سناؤ ورنہ میں اس برش سے تمہارے سارے رنگوں پر پانی پھیر دوں گی. ارے رے, ایسا مت کرنا, میں تمہیں ابھی خط سناتا ہوں. خوب چند نے جلدی سے لفافہ چاک کیا اور خط سنانے لگا. لاچی دوڑ کر اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی. اس نے اپنی ٹھوڑی خوب چند کے گھٹنے پر رکھ لی اور خط سننے لگی. خوب چند بولا, جان سے پیاری لاچی. لاچی نے خوب چند کو مارنے کے لیے ایک دم ہاتھ اٹھایا. خوب چند نے اس کا وار روکتے ہوئے کہا, ارے پگلی, یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ تو گل کا خط تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے, مگر دیکھو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنانا, اپنی طرف سے کچھ جوڑنا نہیں, ورنہ. خوب چند سنانے لگا. میرے دل میں ہر دم تمہارا تصور رہتا ہے, ہر وقت تمہاری تصویر میری آنکھوں میں سمائی رہتی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب اپنی لاچی کی پیاری پیاری صورت مجھے یاد نہ آتی ہو. اول سے آخر تک, زندگی سے موت تک, جب تک میں زندہ ہوں اپنی لاچی سے محبت کرتا رہوں گا. لاچی آنکھیں بند کر کے سنتی گئی. اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ معمولی لفظ نہیں ہیں, شہد کے گھونٹ ہیں جو اس کی روح میں اترتے جا رہے ہیں, نرم ملائم ریشم کے شہپر ہیں جن کے سہارے وہ کائنات کے خلاؤں میں اڑی جا رہی ہے. گل گل گل, میرے پھول. دوسرے ماہ گل لاچی سے ملنے کے لیے آیا. لاچی گل کا ہاتھ پکڑ کر خوب چند کے پرائیویٹ کمرے میں لے گئی اور بڑے فخر سے اسے خوب چند کو دکھا کر بولی, یہ میرا گل ہے. خوب چند نے گل کو سر سے پاؤں تک یعنی چپل سے پشاوری کلہا تک دیکھا. لامبا بانکا وجیب چھریرا گل, مردانہ وقار اور حسن کی زندہ تصویر. خوب چند نے ایک لمحے کے لیے دل ہی دل میں اپنا اس سے مقابلہ کیا. پھر اس کے چہرے پر ایک پھیکی کھسیانی سی روتی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے گل سے کہا, آؤ آؤ یہاں بیٹھو. لاچی بولی, اور یہ میرا سپریٹان ہے, بہت اچھا آدمی ہے, اس کی مہربانی سے ہم لوگ یہاں مل رہے ہیں, ورنہ لوہے کی جالی والے کمرے میں ملتے. گل نے تشکر آمیز نگاہوں سے خوب چند کی طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا. اس کے ہاتھوں کی بے چینی البتہ کہہ رہی تھی کہ گل بے حد مضطرب ہے. خوب چند نے جب گل کی خاموشی دیکھی اور اس کی انگلیوں کا اضطراب, تو اس نے برش کو آہستہ سے پانی کے چھوٹے سے پیالے میں دھیرے دھیرے دھویا, پھر آنکھیں جھکائے آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا. خوب چند کے جاتے ہی لاچی بے اختیار ہو کر گل سے لپٹ گئی. اس نے اس کا وہ پشاوری کلہا جس پر لنگی بندھی ہوئی تھی اتار کر الگ رکھ دیا اور اس کے چہرے کو پہلے اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر اسے اپنے گالوں سے لگا کر گلو گیر آواز میں بولی, گل گل, تم پچھلے مہینے مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے, کیوں؟ گل چپ رہا. وہ اپنے بے چین ہاتھوں کو کبھی کھولتا کبھی بند کرتا. اس کے سینے سے لگی لاچی اس کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی. ہولے ہولے گل کا ہاتھ لاچی کی کمر پر گیا. اس نے ایک دم اسے بھینچ کر اپنے گلے سے لگایا, پھر ایک دم چھوڑ دیا اور سر جھکا کر لاچی سے الگ ہو کر بیٹھ گیا. گل, کیا بات ہے؟ لاچی ایک دم گل کے قریب آ گئی اور گل کا منہ اپنی طرف پھیرتے ہوئے بولی, کیا بات ہے, بتاؤ گے نہیں؟ گل نے آہستہ سے کہا, میری درخواست نامنظور ہو گئی ہے. کون سی درخواست؟ ہندوستان کا شہری بننے کی درخواست. لاچی یکایک کھلکھلا کر ہنس پڑی. نامنظور ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس میں اتنا منہ لٹکا کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
हम खाना बदोशों को देखो, हम तो कहीं के शहरी नहीं होते, जहां जी चाहता है चले जाते हैं। तुम्हारी बात और है, मैं पठान हूं, पाकिस्तान के मुल्क का रहने वाला हूं। मुल्क क्या होता है? लाची ने पूछा। मुल्क? गुल बोलते बोलते रुक गया। थोड़ी देर के लिए उसने भी अपने आप से पूछा, वाकई मुल्क क्या होता है? और जब उसे उसका कोई माकूल जवाब ना सूझा तो उसने रुकते रुकते कहा, मुल्क तो मुल्क होता है, जैसे एक मुल्क पाकिस्तान है, एक मुल्क हिंदुस्तान है, एक मुल्क चीन है, एक मुल्क जापान है। ये सब मुल्क सारी धरती के अलग अलग हिस्से हैं, मगर हम खाना बदोशों के लिए तो ये सारी धरती एक है, मगर इस दुनिया के इंसानों के लिए एक नहीं है। गुल ने जरा तलखी से कहा। उन्होंने जो अपने आप को इंसान, महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता कहते हैं, इस धरती के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और उसे मुख्तलिफ खानों में बांट दिया है। ये तेरा, वो मेरा, वो उसका, लेकिन तुम तो मेरे हो। लाची ने अपने दोनों बाजुओं से गुल के गिर्द बड़ी मोहब्बत से घेरा डालते हुए कहा, तुम तो सिर्फ मेरे हो, मुझे किसी के मुल्क से क्या लेना देना है। मैं तो एक गरीब खाना बदोश लड़की हूँ, मुझे इन बड़ी बड़ी बातों की समझ नहीं है। अगर तुम्हारी दरख्वास्त उन्होंने नामंजूर कर दी है तो क्या हुआ? अल्लाह मियाँ ने हम दोनों की मोहब्बत की दरख्वास्त तो नामंजूर नहीं की है। अब तुम्हें कैसे बताऊं लाची, गुल ने बेहद मुस्तरब होकर कहा। इस दरख्वास्त के नामंजूर होने का मतलब यह है कि अब मैं हिंदुस्तान में नहीं रह सकूंगा, तुमसे हर माह मिलने के लिए नहीं आया करूंगा। जब तुम कैदोबंद की सख्तियां झेल कर इस जेल खाने से बाहर निकलोगी तो मेरी सूरत नहीं देख सकोगी। नहीं नहीं, यकायक लाची चीखी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते, कोई मेरे गुल को मुझसे नहीं छीन सकता। लाची ने अपने बाजुओं को और भी गुल के गिर्द कस दिया और बिल्कुल उससे लिपट कर बैठ गई। यकायक उसकी आंखों में आंसू डबडबाए। उसने गुल से कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ कह रहे हो, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। कह दो ना गुल, ये सब कुछ मजाक है। गुल सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बहुत देर के बाद जब उसने सर उठाया तो लाची ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। हम लोग सूदखोर पठान थे, बरसों से इस मुल्क में यही धंधा करते थे। जब कोई रोक टोक न थी, मेरे बाप ने कभी हिंदुस्तान का शहरी बनने के लिए नहीं सोचा, न मैंने। हम लोग साल 2 साल बाद अपने वतन जाते थे और वहाँ चंद माह रहकर फिर वापस आ जाते थे। हमारा रोजगार यहाँ था, वतन दूसरा था। मगर अब बहुत कुछ बदल गया है। पहले ये एक मुल्क था, अब इसके 2 मुल्क हो गए हैं। अब पाकिस्तान एक अलग और आज़ाद मुल्क है, हिंदुस्तान दूसरा मुल्क है, अलग और अपनी जगह पर आज़ाद। कानून भी बदल गए हैं, सूदखोरी पर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। मेरे बाप का धंधा मंदे में चला गया है, वो तो पाकिस्तान जा रहा है। उसने तो कभी हिंदुस्तान का शहरी बनने के लिए नहीं सोचा। मैंने भी इससे पहले कभी नहीं सोचा था, मगर पहले तुम न थी, इसलिए मैं क्यों ऐसा सोचता। जब मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत आई तो मैंने यहाँ रहने का सोचा। मैंने हिंदुस्तान का शहरी बनने की दरख्वास्त दी, मगर जब यूं सोचा तो बहुत देर हो चुकी थी। उन लोगों ने मेरी दरख्वास्त नामंजूर कर दी, अब वो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। तुमने उनसे कहा होता, मेरी लाची यहाँ है, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। वो लोग मोहब्बत को नहीं समझते, वो सिर्फ नफरत को समझते हैं। तुमने कहा होता, ये सारी धरती खुदा की है। यूं तो इस दुनिया में मंदिर और मस्जिद और गिरजा बहुत से हैं, मगर सच पूछो तो जमीन का एक चप्पा खुदा का नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लाची यकायक बड़ी मजबूती से बोली, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने बाजू गुल से हटा लिया और अपने चेहरे को उनमें छुपा लिया और सिसकियां लेकर रोने लगी। क्यों रोती है लाची? जाने कब से, आज से नहीं, शायद सैकड़ों हजारों साल से, रोज़े अज़ल से, तख्लीक़ आदम से इंसानियत इसी तरह रो रही है और मोहब्बत इसी तरह बैन कर रही है। नाम तो बहुत लेते हैं लोग इंसानियत का, मोहब्बत का और ख़ूबसूरती का, और भाईचारे का, हुस्न का और पाकीज़गी का। सियासतदानों ने इन कदरों के ढंडोरे पीट पीट कर, अदीबों ने किताबें लिख लिख कर, फ़िलासफ़रों ने ज़िंदगियाँ ऐसी सोच में घुलाकर इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे की दाद दी है। मगर किसने इस मोहब्बत के आंसू पोंछे हैं? किसने इंसानियत को सहारा दिया है? किसने पाकीज़गी की इज्जत की है? किसने हुस्न को मशातगी बख्शी है? ये सब लोग मोहब्बत की आड़ में नफरत, इंसानियत के रूप में दरिंदगी, खूबसूरती के पर्दे में बदसूरती और पाकीज़गी के झरोके में गंदगी फैला फैला कर अपनी बुलंदो बाला तहजीब का झंडा ऊंचा करते हैं। तहजीब इन इंसानों से ज्यादा तो दरियाई घोड़ों में पाई जाती है। गुल ने आहिस्ता से कहा, 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे यहाँ से चला जाना होगा। लाची फूट फूट कर रोने लगी। गुल ने लाची के आंसू पोंछे। उसने सिर्फ अपने आंसू हाथ की पुश से झटक दिए। उसका निचला जबड़ा तन गया। उसने बड़ी सख्ती से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद की। अच्छा लाची, मैं जाता हूँ। लाची ने उसके बाजू पकड़ लिए। मत जाओ मेरे गुल, मत जाओ, कहीं मत जाओ। गुल ने बड़ी सख्ती से एक कदम उठाया, दूसरा कदम, तीसरा कदम।
लाची उसके पाँव के साथ रोती और घिसटती चली आई। मत जाओ मेरे गुल, मत जाओ, लाची रो रो कर बोली। आखिरी बार कोशिश करके गुल ने लाची की गिरफ्त से अपना पाँव आज़ाद कर लिया और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लाची वहीं ज़मीन पर पड़ी पड़ी रोती रही। बहुत देर के बाद खूबचंद अंदर आया और उसने लाची को ज़मीन से उठाया, उसके आंसू पोंछे और उसका सर अपने कंधे पर रखा और पूछा, गुल चला गया? हाँ, लाची रूंधे हुए गले से बोली, और अब वो कभी नहीं आएगा। खूबचंद उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, गुल ने मुझसे सब कुछ कह दिया है, मगर इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर तो हालात का है और इस जमाने का है। मगर तुम फिक्र न करो लाची, गुल चला गया तो क्या हुआ, मैं जो मौजूद हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें जेल में किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा, और जब तुम जेल काट कर आज़ाद हो जाओगी तो मैं इस जेल की नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें पेरिस ले चलूंगा और दुनिया को वो शाहकार दिखा दूंगा जो मेरी तस्वीर होगी, और दुनिया को वो शाहकार भी दिखाऊंगा जिसके हुस्न से मुतासिर होकर मैंने उसकी तख्लीक की है। यकायक लाची ने अपना झुका हुआ सर खूबचंद के कंधे से उठा लिया। उसका ढीला बदन यकायक एक कमान की तरह तन गया। वो यकायक खूबचंद से अलग होकर बैठ गई। उसने अपने आंसू पोंछ डाले और 16 बार निगाहों से खूबचंद की तरफ देखकर बोली, सुपरेटान, हाँ लाची, क्या तुम मुझे किसी तरह उम्र भर की कैद नहीं दे सकते? नहीं लाची, जिसका जितना जुर्म होता है उसे उतनी ही सजा मिलती है। तो फिर मुझे किस तरह उम्र कैद हो सकती है? अगर तुम दूसरी बार किसी इंसान को कत्ल करो तो फिर मैं जेल से छूटकर कत्ल करूंगी, फिर कत्ल करूंगी, फिर कत्ल करूंगी, और उस वक्त तक इंसानों को कत्ल करती रहूंगी जब तक तुम मुझे उम्र कैद की सजा ना दो या फांसी पर ना चढ़ा दो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो लाची? इसलिए कि तुम सब कत्ल कर देने के लायक हो। फिर वो वहां से उठी और ईजल पर रखी हुई अपनी नामुकम्मल तस्वीर की तरफ बढ़ी। हाथ बढ़ाकर उसने तस्वीर को अपने दोनों हाथों में उठाया और उठाकर दोनों हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम औरत की तस्वीर बनाने का क्या हक रखते हो? कभी तुमने उसके दिल के अंदर झांक कर देखा है? तुम सब लोग उसके इर्द गिर्द लोहे की सलाखें खड़ी करना चाहते हो, लेकिन तुम लाची को नहीं जानते। मैं एक आज़ाद खाना बदोश लड़की हूँ। मेरे लिए कोई मुल्क नहीं है, कोई कौम नहीं है और कोई मजहब नहीं है। मैं हर दीवार फलांग जाऊंगी और हर सलाख तोड़ डालूंगी। मैं चोरी करूंगी, जेब कतरूंगी, कत्ल करूंगी, डाके डालूंगी, लेकिन कभी कोई गुल के सिवा मेरे जिस्म को हाथ न लगा सकेगा। लाची ने गोया अर्श की बुलंदियों से जमीन पर बैठे हुए हकीर खूबचंद को देखा और फिर शाहाना वकार से कदम उठाती हुई इस तरह धीरे धीरे कमरे से निकली जैसे उसने इंजील की आखिरी आयत आसमान से जमीन पर उतार दी हो और अपना काम खत्म करके तख्ते दार की तरफ बढ़ रही हो। और खूबचंद ने सोचा, लाची, क्या कागजी तस्वीर फाड़ देने से जहन की तस्वीर भी फाड़ी जा सकती है? बेवकूफ़ दिलरुबा, तेरी तस्वीर तो मैं अब आंख बंद करके भी बना सकता हूँ। मगर उसने लाची से कुछ नहीं कहा, खामोशी से तस्वीर के टुकड़े होते देखता रहा।